آج کی صبح کا آغاز کر لیا جی سیب کھا کے. حدیل اپنی کرومبو کے ساتھ مصروف ہو گئی ہے. آج کام والی بھی آ گئی, ورکرز میری آنے. رافع آپ وہ اس کو ضرور بھیجنا, لے کے آنا ٹھیک ہے, سلائی والی کو. اب جتنی مشین نہیں ہے نا اتنے ورکر نہیں ہیں. ورکر ساری چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور کام شروع ہو گیا ہے. اور ان کاموں میں کسی کی شرٹ کی لینتھ پوری نہیں ہے, کسی کے بازو چھوٹے ہیں, اور اتنا میرے پاس ٹائم نہیں کہ ان میں کوئی ڈیزائننگ بھی کر سکوں. یہ دیکھیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. اب اس شرٹ کو میں رات کٹنگ کر رہی تھی تو ان کی نا دلہن کی لینتھ بھی پوری نہیں ہو رہی. یہ دیکھیں ذرا, یہ ریڈی میڈ کپڑوں کا مجھے ڈکار آ گیا. یہ ریڈی میڈ کپڑوں کے حالات ہوتے ہیں کہ لینتھ بھی پوری نہیں رکھتے ہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں لگتا ہے یہ کوئی بونے قوم کے لیے کپڑے بناتے ہیں یہ لوگ. جو دکاندار ہوتے ہیں, کوئی چھوٹی چھوٹی بونی ٹائپ عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے پہننی ہوتی, شاید ان کے پاس ایسی عورتیں آتی ہیں جن کے قادی نہیں ہوتے ہیں, ان کے لیے اسپیشل بناتے ہیں کپڑے اس طرح کے. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا. اب ان میں سے جتنے سوٹ یہ پڑے ہیں نا, ان کی لینتھ کمپلیٹ نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کروں. کچھ کرتی ہوں, کچھ کپڑے پھر میں سوچ رہی تھی واپس بھیج دوں گے. جتنے مجھ سے سلائی ہو سکتے ہیں میں کر لوں, باقی میں ان سے کہوں کہ اپنا کچھ اور انتظام کر لیں, کیونکہ میری ورکرز بالکل بھی نہیں آ رہی ہیں. ان کے ساتھ کچھ پرابلمز ہو گئے ہیں, وہ چھٹیوں پر ہیں, اور میں نے یہ 15 تاریخ تک کپڑے دینے ہی دینے ہیں ہر حال میں. چلا جی بسم اللہ پڑھتی ہوں. اس فراق کا کچھ کرتی ہوں. اب آج اس کو تھوڑا اپنے ورک ایک آ رہی ہے, صرف ایک ورکر آ رہی ہے, اس کے آنے سے پہلے نہ یہ میں تھوڑا اس کی سیٹنگ ویٹنگ کرتی ہوں. اللہ, یہ کشن بھی بیچارہ زمین تے رول رول کے گندا ہو گیا. یہ کبھی یوں پڑا ہوتا ہے, کبھی سیدھا پڑا ہوتا ہے, کوئی اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, کبھی رول رہا ہوتا ہے. اس کو میں چینج کروں. کام پہ آ کے بیٹھی ہوں, بھی اپنے کام پہ آ کے بیٹھی. یہ جو مشین ہے نا, یہ اس کو پھلانگا یہ اتنی زور سے لگ گیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ایک ٹینشن اوپر سے انگوٹھے پر چوٹ لگی, اسی سے چلنا ہے میں نے. اوئے ہوئے, اس پہ میں کچھ لگاتی ہوں. اٹھوں سب سے پہلے تو کچھ بلڈ کو صاف کروں. میرے اوپر کاٹن بھی نہیں ہے. اتنا برا لگا ہے نا زخم, ہائے ہائے, پھٹ ہی گئی ہے اسکن. مما نے اپنے انگوٹھے میں سوراخ کر لی ہے. وہاں سے بہت ہی برا ہو گیا ہے. یہ مشین, یہ ڈال دو مجھے مشین یار, بج گئی اتنی زور کی. ہمت درد ہوگی. بہت زیادہ میں دیر درد ہو رہا. انہیں اسکن پھاڑ دی, اوپر جیسے نلکی نہیں پائی تھی وہ وہاں لگ گیا. نہیں میں آپ ٹپن دی اس طرح کر کے مشین کے اوپروں پیر ایویں کر کے بج گیا. نہ میں کوئی پریشر چلانے لگا, یعنی کہ اب بندہ مشین بھی نہیں ٹاپ سکتا. میں ٹاپ ہی نہیں سکتی. مشین ٹپی ہے دیا ہو گیا, ٹاپو ٹاپ ہو گیا. بڑا یہ اتنا بڑا پٹا ہو گیا اوپر میرے. ہاں جی, تن کی چاہیے. کہاں گیا یہ رانجھا میرا؟ رانجھا پتہ نہیں, ابھی کمرے میں آیا تھا, چلا گیا. السلام علیکم بیوٹیفل پیپل. ابھی میں نے آپ کو دکھایا میرے پاؤں پر لگی چوٹ. میں کیسے نہیں, میں تیار شیار ہو کے تمہیں دعا سلام کروں گی. اور یہ چوٹ لگی اور کافی گہرا وہ سوراخ سا ہو گیا. مجھے پین ہو رہی, پٹی میں نے کر لی اوپر. ورکر پہلے نہیں کوئی آ رہی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چوٹیں لگ رہی. پرسوں سارا دودھ مجھ سے گر گیا. فریج میں تھوڑے اتنے نقصان ہوئے. ورکرز میری نہیں آ رہی. ویسے میں نے کسی کو کچھ کہا تو نہیں, اگر کوئی میرے بارے میں کچھ برا سوچا تو اللہ کا واسطہ نہ سوچا. چلے, میں کہ ایک دو ورکر کے آنے سے جس نے بھی آنا اب آ جائے گی. کل سے بس ایک ہی ورکر آ رہی ہے. ابھی اس کو اتنا کام نہیں آتا کہ میں اس پر ڈیپینڈ کر لوں کہ ہاں یہ سارا کام آپ کر دو. بیٹھتی ہوں, بسم اللہ پڑھتی ہوں, کٹائی شٹائی شروع کرتی ہوں. اور جتنا جو کچھ ہوتا ہے آج کل کچا کر لیا تھا. کل پورا ایک سوٹ کٹنگ کیا. رات کو 12 بجے میں اٹھی ہوں. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, کام کرتے ہیں. تو کوئی ہاتھ لا کے صدقہ صدقہ دے دینے ہیں. سٹا میں بہت لگن دیا ویسے آج کل. مما, مما گلی میں نا مہندی ہو رہی ہے. مجھے بھی واضح ان کی ویڈنگ کریش کریں. بیٹا, ہم نے ان کی ویڈنگ مما ویڈنگ کریش یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی شادی تباہ کر دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے کہ نا کسی کی شادی میں گھس جاؤ بن بلائے مہمان کی طرح. ہاں,
बस जुमला है। जिन्हें ना पता है तो नहीं ठीक है ना, लेडीज एक वेडिंग क्रैश वैसे इंग्लिश में वो भी अच्छा मम्मा काम कहाँ तक पहुँच गया? अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया है। ये सुबह वर्कर ने माशाल्लाह सिलाई के तरपाइयाँ खराब थी, ये सिलाइयाँ खराब थी, अब मुझे उधेड़ उधेड़ के ना खुद ही करना पड़ता है। यानी पहले उनको समझाने पर टाइम लगता है, उसके बाद फिर मुझे खुद ही ये सब कुछ सही करना पड़ता और आपका अंगूठा कैसा है? है। ये देखो, नमाज पढ़ती हूँ, जब मैं सजदे में गई हूँ तो दर्द हुआ, जब फोल्डिंग हुई है बेहतर ही है मैंने वैसे। आपको कहा था टीका लगवाइएगा, फिर नहीं गई आप हॉस्पिटल। टेटनस का टीका सुबह यार इन्फेक्शन ना हो जाए, इतने जरासीम लगे होते हैं इन चीज़ों पे। नहीं, बस वो आकर सुबह कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, जाना है। वर्कर्स भी ना सेहत पहले आती है। दिलो आपने ना सुनी है? ना थी पता नहीं क्या बनाई सुनी है। अपनी टीम स्कूलों हटा ले, उत्थे डांस कर दी पर मम्मा पई। कोई फायदा नहीं, मैं डांस कर रही हूँ स्कूल मैं में। सोची जावा मैं स्कूल में डांस कर रही हूँ। मैं तेरी अपनी कुड़ी में स्कूलों पढ़ा लिया। मैं डांस कर रही हूँ, आपको पता ही नहीं चला यार। यार इस बंदे की क्या अफसोस सोच है। मम्मा मुझे। इन्हें अपनी कुड़ी ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ को पता कि चार पढ़ा ही ना। हाँ वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात हो जाती है, शुक्र है अल्लाह का। मुझे ना लेने में बड़ी मरासन चूड़ी बनी हुई है, 3 दिन से मैंने कपड़े चेंज किए। लफज पार ना चल नहीं मैंने नहीं पढ़ना। तू पार हो लीजिए। ये 3 फ्रॉक साढ़े हो गए यार, नहीं 2, ये तीसरा फ्रॉक है। ਹੁਣ ਬਈ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ में ला खा और पेट्रोल खत्म हो गया फिर उधर में टाइम भूख लग गई। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा काम हो चुका है। अब बस इसकी हमने थोड़ा जो बाज़ार में इनको करवाना ना ओवरलॉक वगैरह, बाकी पीको शिको सब कपड़ों पर मैंने ना शरारे वरारे जो भी बनाए थे, इनकी जो लेसिस लगानी थी वो भी लगा लिए। इस फ़्रॉक ने जी बड़ा तंग किया है ये, बस अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन सिल के माशाल्लाह से बड़ी अच्छी लगी है। ये फीते शीते फिर हमने सारे इन पे लगा दिए अपने, ये रिबन के, ये मैं रिबन वर्क में यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और अब हदील अभी सो रही है, सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे जी, 8 बज के 5 मिनट हो रहे हैं। तो रांझा घर पर नहीं है, बहुत ही खामोशी है घर पे। हमारे एक जानने वाले वो रांझा को लेकर गए हैं, लेकिन मैं खुद बड़ी ही उदास हो गई हूँ। मैं कभी रांझा पहले शब्बो नहीं है, उसकी उदासी अब रांझा, मैं कभी रांझा को छोड़ जाए हमारे पास, आप हमारे रांझा को वापस दे जाएं। इतना यानी कि काम देखभाल करने के बावजूद कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह ज़रूर जाता है। और ये एक शलवार है जिसमें थोड़ा सा यहाँ से निकल आया। कल मैं चेकिंग कर रही थी ना, जो वर्कर्स ने कपड़े सिलाई किए, ये रात मेरे मैंने हल्दी पकड़ी तो सारे मेरे हाथ हल्दी हल्दी हो गए। अब ये जो सारे कपड़े मैं इनको चेक करूँगी, अगर किसी का कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच रहती है तो वो मैं सही कर दूँ। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना रही, ना मुझसे बन पा रहे हैं। अब ये था, ये अब ने इनके बाजू तैयार किए हैं तो जी पहले मैसेज आया जी बाजू इनकी जो हमारा नाप था वो बाजू थोड़े लंबे होने चाहिए, फिर मैसेज आया कि बाजू थोड़े छोटे बना दें। इस तरह जो होता है ना, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और मैं आपको एक और डिज़ाइन दिखाती हूँ। एक मैंने आपको उस दिन बता रही थी कि हमने फ़्रॉक बनाना है, ये इनका डिज़ाइन हमने पहले काविया किया, यानी कि उसको सारा कट वर्क कर दिया, उसके बाद हमने इसको चुनट लगा कर सिर्फ बाजू के ऊपर। ये मैं आपको ना सारा फ्रॉक दिखाऊंगी खोल के। अब इसका थोड़ा सा काम रहता है, वैसे काम तो इसका सारा कंप्लीट हो गया। ये क्रश वाले कपड़े पर ये खुद ही क्रश करवाया है, तो ये नीचे से इसकी बस वो पिको शिको रहती, फिर मैं सारी आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं पहले नाश्ता कर लूँ, और नाश्ता करने के बाद फिर बाकी का काम हदी
सी लगाया मैंने। बिल्कुल ठीक लगा है। अब हमारे ये जो नोक पलक वाले काम थे तकरीबन हो गए हैं, मैं जा रही हूँ तो ओवरलॉक करवाने के लिए। मेरा ख्याल मम्मा आपको शाम पता है इस टाइम गोश्त नहीं मिलना। शाम हो गई। रांझा तो अभी आ नहीं रहा। रांझा जिनके घर गया था मैंने उनको बोला हमारा रांझा भेज दें, वो कह रहे अभी 2 दिन रुक जाएं, देखें अब आज शाम तक। मैंने कहा अब आप ऐसा करें, अब अपनी लिए रांझा हमारे घर में यकीन सा नहीं हो रहा कि रांझा वहाँ पर सेफ है या नहीं। फिर मैंने अल्लाह के सपोर्ट कर दिया। अब ये सारी फ्रॉक सिलाई हुई, कितनी सी सिलाई मैंने सारी चेक की, वो भी नजर आ गई, वो भी की है। उनके गले मुझे थोड़े से लगे, मैं कहा चले मैं अपनी तरफ से बाजती हम इकदाम कर लेते हैं, थोड़े डीप हैं। अभी हमने टुकड़ियाँ हदील ने लगाई, एक ने मैंने लगाई है, हमने सारे शापर में डाल रहे हैं और हदील जा रहे हैं। मैं नहीं जा रही, आप जा रही प्लीज आ जाओ मेरे साथ। मैं कुछ शापर उठाऊंगी सिर्फ मैं पकड़ लूंगी। कुछ डिज़ाइन तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर सकी, वो जा चुके हैं क्योंकि बाज इस तरह थे कि बने हैं और वो आए हैं और वो ले गए हैं। तो मैं कह रही क्या सी मुझे कुछ एक दो जानल कहते हैं मेकअप आप नहीं करती। मैं फिर मेरा मेकअप तो बगैर ही भी लोग बन रहा है, मेरे को मेकअप का टाइम नहीं होता, मुझे मेकअप नहीं होता। मुझे समझ नहीं आती मैं कि मैं सुबह जब उठती हूँ ना इतने घर के काम इधर उधर ये करो वो करो, मेरे को नहीं हो। मैं अपना मेकअप ज़रूर करना पर मुझसे नहीं हो पा रहा। मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता चले जाना। अच्छा रिश्वत लैनी है, किराया लेना नाल चलन दा, मैं तेन गड्डी च बिठा के लैके चली है। नहीं, आप मेरे सर्विसेज ले रही हैं। अच्छा यानी हुन कह रही है कि मैं तेरे नाल जान दा 100 रुपया लेना। अल्लाह चले ठीक है जी, आपको मैं पे कर दूँगी। काम अच्छे करती है। हाँ काम बहुत अच्छा करती है। जब मेरी वर्कर्स में कोई काम में नुक्स निकालती है, मेरा असिस्टेंट जो है ना सारे नुक्स निकालता है कि इसने यहाँ से लटक रहा है यहाँ से। पता है कि मुझे सिलाई आती भी नहीं हाँ लेकिन फिर भी इतने से नुक्स निकालती है, और जिनको सिलाई आती है वो फिर भी इतनी गंदी सिलाई करती है। है ना, मुझे समझ नहीं वैसे आती। क्या बात है ये। मैंने कहा अगर मैं ये कर सकती हूँ तो फिर ये जिनको आती है वो हाँ तो क्यों नहीं कर सकती, सही कह रही, चलो जल्दी कर। उनसे तरपाई कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको स्टिचिंग आती नहीं, लेकिन मुझे देख देख कर ये समझ गई कि यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसी खराबी। लेकिन मैं जाल है मेरी वर्कर्स को समझ आ जाए कि ये काम ऐसे नहीं करना। मेरे पास बैठ के सिलाई करती फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ना कोई डंडी मारनी जरूर होती है। कोई अंग कमीज़ा ख़राब ज़रूर करना होता है, तो कमीज़ा कोई भी अंग ख़राब हो जाए तो कमीज़ बहुत बड़ी लगती फिर पाई हुई है। ट्राउज़र भी साढ़े छापर तैयार हो गए तीनों, असं चुकते हैं तो जाते हैं। चलो आ जाओ भाई हदील चादर लिए तो चलिए। शब्बो साड़ी हाल तक नहीं मिली, 28 दिन होने वाले अगर शब्बो, हो गया 1 माह हो गया। आज पूरे 30 दिन हो शब्बो का मलाल एक अजीब ही तरह का, मेरे घर का एक फ़र्द एक मेंबर ऐसे लग रहा है जैसे हर जगह ना उसकी कमी है, हर कमरे में पैशू में बाहर। अच्छा हमारे साथ जिद लगाती थी जब उसकी मट्टी गंदी हो जानी भी ना तुसी चेंज की थी तो मैं बाहर गंद मार दूंगी, तुझे मैंने आज गोश्त ना दिता तो मैं खाना नहीं खाना। ओहो जैसे घर का बच्चा जिद करता है ना अपनी माँ से, तो मेरे साथ ऐसे जिद करती है। हाँ, मैं तो कहूँगी मुझे फिर भी कुछ नहीं मिलता। शब्बो आ जाओ, अल्लाह ताला में शब्बो मिल जाए, आमीन। शाम हो रही है जी, शाम के हो रहे हैं 5:30। हमारे पास आज हमारा पिट्ठू भी नहीं है, वो हमारा पिट्ठू दे के नहीं जा रहे। 2 दफ़ा मैंने उन्हें बोल दिया, हमारा कहता है मैं दे जाऊंगा आपका पिट्ठू, अभी तक वो फैमिली हमारा पिट्ठू दे के गई। और इतने घर में खामोशी है ना, हमारे बेतहाशा खामोशी है, बेतहाशा सी खामोशी है। और वर्कर भी आज कोई नहीं आई, और सुकून सुकून चारों तरफ। नहीं बस अब चलते फिर पंखा चलाने का फ़ायदा। चले जी हम चलते वहाँ जाकर, मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बनानी, बस ओवरलोक करा लें कि अल्लाह करे अब तो नहीं वो देंगे, उन्होंने सुबह ही हमें देने हैं। चलें जी चलते हैं हम। कपड़े में दे आई हूँ ओवरलॉक होने के लिए। अभी इसने मोबाइल गिरा देना था, इसके हाथ से स्लिप हो रहा है काफ़ी वीक। अगर हम मुझे पीच मॉल्ट पिला पीच देंगे, मारना तेरे को एनर्जी आपने मिल मुझे जानी कहा है। था मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगी, 100 रुपये इसको क्या। सीधा कर लो ज़रा, सारे घर ही आ रहे हैं। वो कह रहे थे सुबह आप कपड़े मिल जाएंगे, हम लड़कियाँ ले ली हमने प्लॉम बनाने के लिए, फिर जाकर बैग दें, ये देखो मेरे पास मुझे दें, तो मैंने मिलना पीच मार्ट नहीं पीना आपने। दिला पीते बैग दें मुझे। इस हालत में ना पीच मार्ट नहीं पीते यार मेरी हालत को यार, नहीं, बुरी बात है। आप तो ऐसे कह रहे थे मैं बहुत बीमार हूँ, हाथ हो गई है। पीच मार्ट जब भी पीती हो आप कमजोरी तो वीकनेस है बस मुझे, और उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं पीच मार्ट ना पी। नहीं पीच मार्ट मैंने पी है। देखो संभल के चलो, खुद भी गिरोगे मोबाइल भी गिराओगे। देखो हालात इतनी यानी कि वीकनेस हुई पे तेन कोई है नहीं अंदाजा। मैंने जाके खरीद लेनी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल घर पहुंच फिर देखने कौन मैंने खरीदता है। डायरेक्ट मैंने आपको बैग भी ले लिया। ये तो खा देना। ये आप अपने फोन पकड़े, आपको बैग मेरा, आपको बैग ये चैलेंज कर रही है, ये चैलेंज कर रही है मैं लड़की। आपको मुड़ के दिखा
موڑ کے دکھائیں تو ذرا. چلو جی ہم گھر پہنچتے ہیں پھر جا کے اپنی فائٹ کرتے ہیں ہم. گھر پہنچنا ہی ہے میں نے. گھر پہنچ میں تجھے پوچھتی ہوں پھر. آپ مجھے پوچھنا. ہم 10 دن پینٹی لگے گی تیری. مما اس کی ڈال دو. چلو گھر پہنچتے ہیں پھر. شاباش. ہاں گھر پر اتنی خاموشی ہے, نہ شبو ہے نہ رانجھا ہے. حدیل لینے چلے گی اپنی چپس. گیٹ پہ میں نے آنا نا, شبو اور رانجھا وہاں بیٹھے ہوتے, اب کوئی بھی نہیں ہے. اتنی خاموشی. اب وہ لینے چلے گی اپنے لیے چپس. میں کہا چل آیا. شکر ہے موسم تھوڑا سا چینج ہوا ہے, ورنہ تو اس طرح سے چل کے آنا نا تو پسینے سے بندہ بھر جاتا ہے. اب بوتل میں نے کہا نہیں پینی, تو اب جی چپس ضرور کھانی ہے میں نے. وہ چپس لینے چلے گی. اب انشاءاللہ صبح 11 بجے آپ آ جائیں, آپ کو کپڑے مل جائیں گے. اور ایک چھوٹا سا کام رہتا ہے, میں نے پلوم بنانے ہیں, وہ میں نے ریشمی نویزیاں لے لی ہیں. اب میں اور حدیل بیٹھ کے بناتے پلوم, پھر ہم اس دوپٹے کو اور اس کے جو شرٹ کے بازو ہیں ان کو ہم نے لگا دینا ہے. آ گیا گھر, پچی گھر آ گیا میاں چون. اچھا سوری. اللہ گلا کر رہا ہے. اچھا سوری. اوئی کیسے شردیل تمہیں گلے. السلام علیکم. وہ بھی چھوڑ کے گئی. ہائے اللہ کتنا گلا کر رہا ہے. اچھا سوری. اچھا منہ سے اچھا ہاتھ دوبارہ, ڈالو. اچھا دوبارہ نہیں آپ کو بھیجیں گے کہیں بھی. اچھا فون ہے پچھو. ہوئے ہوئے ہائے ہائے اللہ. یہ ببن نہیں ہے. ہاں جی اب سونا ہے, سونا ہے. سو رہے ہو. بسکٹ کھانے ہیں. بسکٹ لا بسکٹ. بڑی بات ہے. مجھے نوڈلس کھلانی تھی, اس کے لیے میں بسکٹ لے آؤں. ہاں دیکھ لا. کام ہو گیا. دیکھو 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 یہ کام ہو گیا. سڑی ہوئی ہیں. دیکھو دیکھو بس میں لہرا لہرا کے. یہ بھی ہمارا اسٹچ ہونے والا ہے. یہ اللہ اللہ کر کے ہو گیا ہے. یہ ہو گیا. یہ اس کا تو نا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کے حضور سجدے بہ کے اللہ کا شکر ادا کرا کے جتنا اس پروگرام کے کام کیا ہے اللہ ان کو پہننا اور ہنڈانا نصیب کرے جن کا یہ سوٹ ہے. اس ایڈے پر پیچ لانے ایڈے اوکھے سی نا, اسی تو بٹے دے پیچ لا کے چاروں طرف لے سے. اب اس کے رہ گئے لٹکن جو بنانی ہے. نہیں. پیاز لٹکن بناتے ہیں, چاروں کونوں پہ لگے گی. اور میک اٹ یور سیلف. اس کی شرٹ گئی ہوئی, میں نے اپنی شرٹ, اس کی شرٹ میں پہلے کافی پہلے لوگ میں دکھائی ہے. اب وہ ہم دکھائیں گے پھر آپ کو پورا کر کے. تو اگر ٹراؤزر چلا گیا کسٹمر کے پاس, باقی دوپٹہ شرٹ ہمارے پاس. اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے میری مشین کے پاؤں کے نیچے ایک شرٹ جو کہ میری ورکر نے اسٹچ تو کر دی تھی, لیکن اتنی گڑبڑ کی ہوئی تھی نا, اس کو پھر میں نے دوبارہ سے دھیڑا, اس کی شلوار کو سارا دھیڑ کے دوبارہ کیا. اور اب اس کو اور اب میری بیٹی کی طبیعت تھوڑی اپسیٹ ہو رہی ہے, اور میرے ابھی سر میں درد شروع ہو گیا, اور میں بنانے لگی ہوں چائے. اور پھر ہم چائے پی کے تھوڑا سا سکون لے کے پھر اپنے کام پر بیٹھیں گے. وہ بٹائی کے چل کوئی گل نہیں, سونا لگتا ہے, اچھا لگ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے چھوٹی سی بلاگ کا کرتی ہوں اختتام. جانے سے پہلے میرا پھر سے وہی پیغام, میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے, لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا, وہ بھی ضرور کیجیے. بیل آئکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے. اور اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا.